గౌరవనీయులు సభా అధ్యక్షులు మిత్రులు సోదరులు ప్రసాద్ గారు, FNTO ఆల్ ఇండియా జనరల్ సెక్రటరీ, అట్లాగనే మన స్టేట్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి జయప్రకాష్ గారు, వేదిక మీద మన ప్రిన్సిపల్ జనరల్ గారు చెప్తున్నారు, రాజీవ్ అగర్వాల్ గారు, రాంబాబు గారు, అదేవిధంగా ఆ పౌర్ణమి గారు, ముత్తు గారు, సోదరు నగరపౌరి ఉన్నారు. మన మిత్రులు జయప్రకాష్ గారు అట్లాగే సాయిబాబు గారు వచ్చి ఈ మహాసభలో ఐఎన్ఎస్ తరఫున మాట్లాడాలని ప్రారంభించాలని కోరారు. పెద్దలు గౌరవనీయులు పూజ్యులు సత్యరెడ్డి గారు యొక్క ఆదేశం మేరకు మీ మహాసభలు అనేటువంటి ప్రారంభించడానికి మీ ఎదుర్కొన్నాం. ఈ సందర్భంగా ఏంటంటే మనము 2-3 విషయాలు చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడవలసిన అవసరం. నేను 1994లో ఐబోర్లో అడ్వకేట్స్ 4 స్పెషల్ కింద కేటగిరీ కింద మాకు పోస్ట్ ఇవాళ డాక్టర్స్ ఇస్తున్నారని ఒక వెంకటరామరెడ్డి గారి జడ్జి గారిగా అప్పుడు రిక్వెస్ట్ చేశాను. బిఎస్ఎం వచ్చింది. టెలికామ్ అనేటువంటిది అట్ దట్ టైం ఆల్మోస్ట్ this building is in Hyderabad building. Almost near about at the time of 3-4 o'clock, I go and start to apply a phone. Almost more than 100 people are like to get the application. And attractively, by Jega FIC special school farm, I got the point that there is a doctors already have a chance and opportunity to get the benefit under non-innovative special category. So I filed a petition before the High Court that came before the Supreme Court judge Venkataraman Reddy. He asked the question that why you are asking that advocate giving a non-innovative special. I submitted before the judge that his phone is the most essential after food and shelter and bread. I said that after food and water and cloth, this telephone communication is most important aspect. There is a lawyer and a social engineer that the doctor is serving to the patient, like that the advocate also serving the people in the society. So this is the most essential to find out anywhere in Vizag you have a client or you have a client in Chittoor district. Sometimes you got clients in different states also. The lawyer only can release a person from the judicial custody or the police custody access. This is a good point. What is a non-innovative special media advocate Surya? ఈ మాట ఇంపార్టెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, ఇప్పుడు కూడా ఉంది నాలుగు. కానీ ఈ మార్పు అనేటువంటి డెవలప్మెంట్ సమయంలో మార్పు అనేటువంటి అనివార్యమైనటువంటి. ఇప్పుడు భగవద్గీతలో ఎట్లయితే ఈ రోజు నీది అనుకున్నది నిన్న ఇంకొకరిది, రేపు ఇంకొకరిది. అక్కడ మార్పు అనేటువంటి మార్పుకు అతీతమైనటువంటి ఏ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, ఏ సమాజం కానీ, లేకపోతే ఏ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ కానీ ఉంటారు. ఇలాంటి ట్రేడ్ యూనియన్ మూవ్మెంట్ కూడా మనం 1980s, 70s వెళ్తే ట్రేడ్ యూనియన్ మూవ్మెంట్ ఉన్నటువంటి పవర్ ఈ రోజు ట్రేడ్ యూనియన్ ఉన్నటువంటి మార్పు కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. అంటే టెలిఫోన్ డిపార్ట్మెంట్ అనేటువంటి కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్, there is a revolutionary change in communication system and information technology. So you have based in your mind that the department which you are working as workforce, as well as the staff, as the head of the management, this is the department is revenue అర్థం చేసుకోవడము, లేకపోతే ఈ మార్పులు అర్థం చేసుకోవడము, ఈ మార్పులపై డిపార్ట్మెంట్ నిలవడం కోసం అనేటువంటి ఫైట్ చేయడం కూడా అవసరం. అది మీ జనసేన వదిలాయన గారు చాలా క్లియర్గా చెప్తారు. హీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ ది ఎసెన్షియాలిటీ టుడే టు ప్రొటెక్ట్ దిస్ డిపార్ట్మెంట్. బిఎస్ఎఫ్ అనేటువంటిది ఆయన డీల్ చేస్తారు. కానీ ఈ డిపార్ట్మెంట్ నాకు ఐడియా ఉంది, ఎప్పుడో చూసుకున్నాను. నేను అనుకున్నా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో बीएसएनएल अच्छा था गाँव में, डिस्ट्रिक्ट जब घूम कर रहते ये आइडिया ठीक से नहीं आता। मैं समझे बीएसएनएल का कनेक्शन ले तो पूरा डिस्ट्रिक्ट में कोसे गाँव में भी पूरा छोटा गाँव में है तो बीएसएनएल से बात कर सकते हैं। हमारे साथी लोगों से मैं देखा, मैं हमारे जूनियर को भेजा बीएसएनएल ऑफिस को जाके ये कनेक्शन लो भाई उनके 445 को गया, जाने के नहीं बैठी को मैं मेरे पास आके साहब
ये टाइप जैसे था BSNL पे मेरे को बोलो मैं एयरटेल अभी ला 15-10 मिनट में ये BSNL का था और वो बड़ा जूनियर अरे नहीं भाई वो पब्लिक सेक्टर है उसको पब्लिक सेक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उस पब्लिक सेक्टर को प्रोटेक्ट करना अपन का धर्म है इसीलिए BSNL के लिए कर जाता हूँ फिर 9 को जाके लास्ट और उसको इलाका नहीं 9 में कोई नहीं था 9 में कोई नहीं था मैं कोर्ट में जाना है ऐसे ना अरे भी तुम कोर्ट में जाओ मैं देख लूंगा आई वेंट देयर 10:30 दे गिव डिटेल्स देने के बाद मेरे पास से चल गया 10 बजे भी ऑफिस खुला नहीं हुआ सो द प्रॉब्लम इज व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस नॉट ए क्रिटिसिज्म आजकल दुनिया बच्चे लोग है ना हमारा बेटी है इंजीनियरिंग पढ़ रहा मैं उसको BSNL वाला नहीं आ रही BSNL लेने से बहुत मुसीबत होता मेरे को मैं एयरटेल लेता दुनिया में जैसा पब्लिक सर्विस चाह रहा वैसा सर्विस करने के लिए मजदूर स्टाफ तैयार है थोड़ा कमजोरियां है पब्लिक सेक्टर वो चेंज को वो बदलाव को ध्यान में रखकर उतना वर्कफोर्स में इमीडिएटली चेंजेस ला लेने का उतना वो हालत में थोड़ा कमजोरी लग रहा దట్ ఈస్ अपन को మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఈ మారిన ప్రపంచంలో అనుగుణంగా ఇప్పుడు మనకు చాలా మందికి ప్రైవేట్ हॉस्पिटल्स में अपन देखते हैं ना गवर्नमेंट में देखते हैं गवर्नमेंट में किसी को जाओ नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई से हॉस्पिटल में जाओ नॉर्मल डिलीवरी होने वाले भी सिजेरियन करते कंपल्सरी सिजेरियन करते ये तो सच्चाई है मेरा एक्सपीरियंस हमारा बीबी को बोला आप गवर्नमेंट ऑफिसर है नहीं गांधी में सिजेरियन ऐसा कहा कुछ बहुत लोगों को नॉर्मल डिलीवरी गांधी में मेजॉरिटी रहता पॉइंट क्या रहता एक ही फर्क रहता प्राइवेट हॉस्पिटल में हर 5 मिनट में एक नर्स आता कैसा है ठीक है कोई दर्द है कोई मुश्किल है दर्द कैसा रहता हूँ कम है यू जस्ट टू टच अप हर हार्ट उसको थोड़ा मुसीबत में तकलीफ में थोड़ा प्यार से मोहब्बत से प्यार जैसा अपन को फ्लाइट में है एयर होस्टेस बात करते हैं वही सब बात करने के लिए काम आता अल्टीमेटली बाद में पेट काटना पैसा डालना 10,000 डाल के बाद में भाग जाता సో ఇదంతా కూడా కామన్ గా మనం అంటే చూసినటువంటి బిఎస్ని మేము రాష్ట్ర కమిటీలో మా సంజీవ్ రెడ్డి గారి ఆదేశానుసారం వారు ఇచ్చినటువంటి సలహా మేరకు మేమంతా ఆలోచించి వారిని రాష్ట్ర స్టేట్ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ అనుకోవడం జరిగింది అందుకని మీ నుంచి జర మొహబ్బత్ లవ్ అండ్ సరే వీళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ హైదరాబాద్ లో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో దేశంలో అందుకని BSNL బొమ్మ 3 పువ్వులు 6 కాయలతో పచ్చగా ఉండాలా అప్పుడే INTC మొదలు బాగుంటుంది అని మేము ఆలోచిస్తున్నాం మీరు కూడా ఈ మొదలు బాగుండాలా INTC బలపడాలా మేము ఒక నిర్ణయం పెట్టుకున్నాం రాబోయే ఒక మరి వెరిఫికేషన్ వస్తుంది ఈ వెరిఫికేషన్ నాటికి (2002) బేసిస్ మీద వెరిఫికేషన్ జరిగింది ఆల్ ఇండియాలో BMS నెంబర్ 1 ఉంది నేను చెప్పాను కదా RSS కార్యకర్తల లిస్టులో ఉన్నాం మేమే ఆలోచించాం ఈసారి అట్లా కాకుండా రియల్ మెంబర్షిప్ తిననే పబ్లిక్ ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పోస్టల్ అండ్ టెలిగ్రాఫ్ కానీ BSNL కానీ ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెడితే పబ్లిక్ సెక్టార్ ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీస్ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి రూరల్ వర్కర్స్ కూడా ఈ 100 days గ్యారంటీ స్కీమ్ కింద ఎవరైతే ఉన్నారో నేషనల్ 100 days గ్యారంటీ స్కీమ్ కింద వాళ్ళ దాకా ఆర్గనైజ్ చేసి రాబోయేటువంటి వెరిఫికేషన్లో మీరు ఎట్లయితే వెరిఫికేషన్లో నెంబర్ 1 రావాలని మీ యూనియన్ నిర్ణయించిందో అట్లా ఆల్ ఇండియా INTC రాష్ట్ర INTC కూడా నిర్ణయించింది ఆ రెండు ఈ నిర్ణయాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు నెంబర్ 1 రావడానికి మేము సహకరించాలా మేము నెంబర్ 1 రావడానికి మీరు సహకరించాలా ఈ రకంగా రాబోయేటువంటి వెరిఫికేషన్లో మీరు నెంబర్ 1 రావడానికి ఈరోజు పార్లమెంట్లో కానీ ఏ రకమైన సహకారం కావాలన్నా రాష్ట్ర INTC మీ వెంట ఉంటుంది సంజయ్ రెడ్డి సార్ నాయకత్వాన మేమందరం మీకు సహకరిస్తాం మీరు వెరిఫికేషన్ నెంబర్ 1 రావాలా మీ శక్తి మీ బలం మాకు ఇచ్చి అవసరం అనుకుంటే మీ ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా మీరు ఎందుకంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మారుమూల దాకా యూనియన్ ఉన్నది ఎలక్ట్రిసిటీ BSNL అందుకని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా మీరు కనుక టెలిఫోన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఫలానా యూనియన్ మంచిది అంటే అది మంత్రుల్లాగా పనిచేస్తుంది అందుకని ఆ రకంగా INTC నెంబర్ 1 రావడానికి కూడా మీరు పూర్తిగా సహకరించాలని కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ మన రాష్ట్ర నాయకులు జయప్రకాష్ గారికి అధ్యక్షులు పౌలరాజు గారికి ప్రసాద్ గారికి మొత్తం రాష్ట్ర నాయకత్వానికి ప్రత్యేకించి
ఇంత ఓపిక మీరు ఉన్నారు. నెక్స్ట్ మహాసభకు రావాలంటే మాత్రం మీరు మా ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అనే పరిస్థితి తీసుకురావాలా. అప్పుడే మీరు నెంబర్ 1లో వస్తారు. అది కూడా పెట్టుకోండి, అది కూడా ఇంటర్ కనెక్టెడ్. అది లేకుండా మీరు నెంబర్ 1 అనేది అంత ఈజీగా ఉండదు. అందుకని ఈ లైన్స్ నుంచి మా పూర్తి సహాయ సహకారం ఉంటాయని తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్.